फकीरां दी सिक्ख्यावां दे नाल असीं चलदे। असीं रोज कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सो उस सोच नूं लैके उन्हां सिक्ख्यावां ते अमल करते हुए, गुरुआं दी बाणी ते अमल करते हुए असीं सारियां वास्ते बराबरता दे काम करते, सारियां वास्ते काम करते, किसी एक वर्ग नाल नहीं, एक धर्म नाल नहीं या किसी नाल नहीं। ये सरकार सब दी सरकार है, आम लोकां दी सरकार है और गुरुआं दी ने जो मॉडल दिता वो मुताबिक चलती है। कहते भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबना को अन्न, छोटे बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये जिहड़ी सरकार है सारियां दे विच समानता चाहुंदी है, समाज दे विच समानता चाहुंदी है। ऐसी समाज दे विच समानता लियाउणा चाहते, ये नहीं है कि एक ही घरां नूं जाई जावे सारा कुछ, वड्डे ही सारा कुछ लई जाण, आम लोकां नूं ना मिले। इस करके कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। मैं एक गल कह देना चाहता, थोड़े थ्रू दसना चाहता लोगों नूं कि जो दशरथ जी ने कई नाल बचन कीते सी उन्होंने निभाया। उत्थे गल चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। ऐसी जो लोगों नूं कहांगे वो करांगे, उहदे पर पहरा देवांगे, वो पूरा होएगा। कई कही जांदे जी ये तो ऐलान ही करते हैं, एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी, एक कहता जी मैं चैलेंज करना है, जीरो बिल दिखाओ, एक कहता जी इन्होंने बिजली एवं कही जाते माफ ही नहीं करे बिल। मैं थोनू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके बुलाया ताकि मैं थोड़े थ्रू लोगों को दस सका कि जो असी ऐलान किए है, जो असी फैसले लिए है, वो लागू हो गए। जे कोई रहिंदा है तो वह अंडर प्रोसैस है, धोखा नहीं है। पंजाब दे विच 200 यूनिट तक 22 लाख लोगों के बिजली दे बिल पहले ही माफ है, जिन्हां दा 1 किलोवाट लोड है। उन्हां सारियां दे नहीं तो बहुत ज्यादा दे जीरो बिल आ रहे हैं। आ मेरे पास बिल हैं, वैसे तो मैं 20 लाख बिल भी लिया सकता सी, इत्थे आ भर जाना सी सारा। मैं कहा पेपर वेस्ट करने की बजाय नमूना ले जांदे। इहदे विच आ इत्थे आ रहा जीरो, उन्हां दे कोई बकाया नहीं, कोई पैसा नहीं जाता, जीरो बिल जा रहा। उहदे आ बिल है मेरे कोल, जिन्हें देखने एक पार्टी का प्रधान उरे कह के गया जी एक भी जीरो बिल दिखावे, आ जा भाई मैं तेनों लखां दिखांदा है पंजाब दे विच। आओ तो सही ना, डिबेट कर लो, गल कर लो, लेकिन देखो और झूठ ना बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंसां च। आ जीरो बिल वाले मेरे पास लखां बिल हैं जेड़े मैं उन्होंने दिखा सकदा। 200 यूनिट तक 1 किलोवाट वाले जेड़े कंज्यूमर हैं उन्हां दा साडा ऑलरेडी चल रहा है कि उन्हां दे 200 यूनिट माफ है। और ये अज दे नहीं है, पहला तो है, ऐसी रोके नहीं है, उसी तरह कंटिन्यू हो रहे। सो पहला मैं ये गल क्लीयर करना चाहता सी, जिन्होंने चैलेंज कराया सी वो आके जीरो बिल देखण। हुण मैं थोनू सारे तां नहीं 50-60 फैसले थोनू दिखावांगा जेड़े पंजाब सरकार ने लए। एक पासे फैसला लिखिया होया है, नाल नोटिफिकेशन लगी भी है जिहड़ी सरकार वालों जारी की है, ते नाल वो फैसला क्या है वो लिखिया होया है। फैसला कितनी तरीक नूं लिया गया, नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट कितनी तरीक नूं करता, ते नाल कितना लाभ होया ते उहदा क्या फायदा होया, वो थोड़े सारियां दे विचकार अज मैं लियाना चाहना। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा कि
एक फैसले असी लए है और इंप्लीमेंट हुए है। जेड़े कही जाते जी ये तो ऐलान जीत है जी, ये तो फैसले रौला ही पाउंदे, करते नहीं है, लागू नहीं होंगे। उन्होंने मैं कहना चाहता कि मैं ऐलान जीत नहीं है, विश्वास जीत है। मैं लोगों के चरणों में बैठ के उन्होंने पैरों की धूड़ है, उन्होंने विश्वास जितना है और मैं जितदा है विश्वास कि मैं तुहाडे विचों है, तुहाडा मुंडा है, तुहाडे भी जम्मिया, तुहाडे च पलिया, टोबियां विच मैस दियां पूछां फड़ के नहाया। जिहड़ा आम जिन्हां नूं पता ही नहीं है कि पंजाब क्या है, वो पंजाब च आके साडे नाल आम आदमी दी गल्लां करदे आ। सानू डुप्लीकेट आम आदमी दसदे हो। इस करके सानू कह रहे हैं कि यह असलीयत तो दूर है, ये ऐलान ही करते हैं। ऐसी झूठ बोलण नालों छड्डना ठीक समझते हैं। एक भी गल वो नहीं करनी जिहड़ी नहीं हुंदी। जो मैं बोलदा है वो कानून बनता है और मैं वो बोलना जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों नूं लोड़ है, जो आम आदमी नूं चाहिदा है, जो आम लोगों दे विच समस्या मैं उन्हां दा हल करदा है। तां ही तो हुण गल चल पई है कि घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। मैं वो मसले तुहानूं दिखा रहा जिहड़े असीं हल कीते है। पहला सब तो बढ़िया जद असीं ऐलान किया कि 2 किलोवाट तक दे जिन्ने भी पंजाब दे विच मीटर लगे हुए लोड वाले, उन्हां सारियां दे असीं जो बकाए उस तारीख तक हैं वो सारे माफ कर रहे। ये फैसला 29 सितंबर नूं होया। इहदी नोटिफिकेशन ऐसी 22/11 नूं शुरू जारी की है, लेकिन उस दिन तक दे सारे बकाए आ मेरे पास बिल है, ये लोगों के घर चले गए है। ये विच लिखिया होया है, थानू मैं बिल दे दांगा। 13 अक्तूबर ये विच लिखिया होया कि थोड़ा बकाया पंजाब सरकार ने माफ कर दिता है। यह 2 किलोवाट दे कुल कंज्यूमर पंजाब दे भी 53 लाख है, लेकिन 20 लाख परिवारां नूं इन्हां दा फायदा होया है ते 1500 करोड़ रुपया उन्हां गरीब लोगों के घर गया जिन्हां दे 2 किलोवाट दे लोड दे मीटर है। और असीं उन्हां नूं राहत देती है। उन्हां जिहड़े बड़े बड़े बिल चक्की फिरदे सी कि जी सातों बिल नहीं जमा करा हो सकते, उन्हां दे पैर चादर तो बाहर निकल गए सी, चादर छोटी हो गई सी, टैक्सां दा बोझ बड़ा हो गया। उन्हां लोकां दे असीं 1500 करोड़ रुपये दे बिल माफ कीते है। ये ऐलान नहीं है, लागू हो चुके हैं। उन्हां दे मीटरां दे उन्हां दे बिल देखो, उन्हां च लिख के जा चुके हैं। 20 लाख परिवारां दे 20 लाख बिल है मेरे कोल, जिन्हां च लिखिया है कि थोड़ा पुराना बकाया माफ हो गया। उस तो अगला जिहड़ा फैसला है, ऐसी 3 रुपये बिजली सस्ती की है। 7 किलोवाट तक दे जिन्हां दे बिजली वो है लोड है 7 किलोवाट भी, उहदे विच मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि 68 लाख बिजली कंज्यूमर आउंदा, टोटल हैगा 72 लाख। ते उन्हां दे 3 किलोवाट तक दे 3 रुपया 7 किलोवाट तक दे लोड वालियां दे 3 रुपये बिजली सस्ती करती है। पंजाब दे विच बिजली अज पूरे हिंदुस्तान नालों सस्ती है। मैं क्लेम कर रहा, जे किसी को कोई शक है तो दूर कर ले। ते असी आ नाल नोटिफिकेशन लग्या होया है जिहड़ा जारी कर दिता है, इहदे विच भुलेखा पाया जा रहा है। ऐसी 1 नवंबर तो बिजली सस्ती की है। इस महीने के जिहड़े बिल आए हैं वो अक्तूबर दे आए हैं। ये अक्तूबर के बिलों में कहते जी तो सस्ती नहीं हुई, है तो यार पुराना बिल आया ना अजे। तो जदों इस महीने का ते अगले महीने का 2 महीने का सर्कल है। इस सर्कल ने 1 जनवरी को कंप्लीट होना है।
ਜਿਹੜਾ 1 जनवरी ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ फैसले अनुसार ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 1/11/21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ₹2.33 ਤੋਂ ₹2.34 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ₹17.91 ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਦੂਸਰੇ ਇਕੋ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ₹17.91। तीसरी तो भी ₹17.91। सोमा इंटरप्राइजेज तो खरीदी ₹14.95। एक सोबैक्स है वो तो ₹17.91। ते जिहड़ी असी खरीदी है हुण जिहड़ा असी एग्रीमेंट किया वो किया है ₹2.33 तो लेके ₹2.34 तक। ₹15 पर यूनिट का फायदा पंजाब सरकार नूं हो रहा है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਯੂਨਿਟ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹17.91, ਕਿੱਥੇ ₹2.34। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ से ਅਸੀਂ 36,000 ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 36,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ।
ਆ मैं फोटोआं जारी कर रहा जिन्हां नूं असीं दे रहे हैं पंजाब च। इस तो अगला पेंडू जल सप्लाई स्कीम अधीन बिजली दे खड़े बकाए माफ करने वास्ते मैं पहला भी दस्सिया जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी तां साडे एक सीओ माजरा पिंड है रोपड़ दे कोल मेरे हलके च, उत्थे मैं गया। पिंड वालियां बीबियां कहंदियां जी साडे तां हफ्ता हो गया पानी नहीं आया। मैं कहा गल क्या है? वो कहंदे जी साडा बिजली दा बिल है जिहड़ा मोटर दा जिहड़ी मोटर पिंड नूं पानी दिंदी है टैंकी ते लगी हुई है वो पंचायत ते भर नहीं हो रहा, ज़्यादा हो गया, लोगों के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, साडा बिजली का कनैक्शन कटता, साडे पानी नहीं आ रहा। मैं आप चढ़ के वो बिल दा लगाया सी। उदों ही फैसला किया सी कि जदों मौका मिल गया सिंगां नूं हत्थ पै गया तो यह काम चकना है। आ नोटिफिकेशन जारी हो गया है, हाँ मेरी स्क्रीन ते आ रहा है। इहदे विच 1168 करोड़ रुपया पिंडां दीयां पंचायतां दा माफ कीता है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लीक मारती है उन्होंने पैसों पर, अगे नूं ये बकाया देण दी लोड़ नहीं। गल इत्थे बस नहीं है, गल इत्थे भी है कि अगे नूं उन्हां दा बिल नहीं आएगा। जिस तरह किसानां दी मोटर दा बिल नहीं आउंदा इसे तरह पंजाब दे विच जिहड़े पेंडू जल सप्लाई टैंकियां दे उपर मोटरां लगियां होईयां उन्हां दा अगे नूं बिल नहीं आउणा, वो पंजाब सरकार भरिया करेगी। ये फैसला लागू करता, ऐसी नोटिफिकेशन लगी हुई है। अगे नूं भी बिल नहीं आएंगे। अगला 8 नंबर फैसला है, 9 नंबर 166 रुपये पिंडां दा बिल आ रहा सी हर घर दा। ऐसी उन्होंने घटा के, क्योंकि हुण ऐसी पैसे सरकार ने देने हैं बिजली दी बिल दे, इस करके पंचायत पर लोड घट जाना है, इस करके असीं लोकां दा भी गुराही घट करनी है। अगे नूं 166 रुपए की जगह 50 रुपये बिल आए करेगा सारिਆਂ ਦਾ। अगे नूं 50 आउण लग गया है। जे किसी ने चैक करना दूसरी पार्टी वाले ने पिंडां जाके चैक कर लवे। नोटिफिकेशन मेरी नाल लगी हुई है जिहड़ी पंजाब सरकार ने करती है। अगला साडा फैसला शहरी खेतरां दे जल कनैक्शन, जिस तरह पिंडां दीयां टैंकियां दे माफ कीते है बिल, उसे तरह शहरां दी कीते है। उसे तरह हुण शहरां दा तां 105 रुपए तो लेके 250-300 रुपए तक बिल आउंदा सी, मकान छोटा बड़ा होण करके। हुण ऐसी एक बिल करता है, अगे उन्होंने 50 रुपए आए करेगा उन्हों का। तो जेडे उन्होंने शहरों की पानी दी टैंकियां दे बिल है म्यूनसिपल कमेटियां तो नहीं दिते जा रहे सी, अगे तो पंजाब सरकार दिया करेगी। ये नोटिफिकेशन नाल लगे हुए हैं। हर फैसला पारदर्शी तरीके दे नाल तुहानू नोटिफिकेशन दे नाल दिखा रहा ताकि जेडे ऐलान जीत कहंदे सी उन्हां नू विश्वास हो जाए, वो विश्वास जीत कहण लग जाण। अगला शहरी खेतरां दे विच जल सप्लाई अते सीवरेज दे जिहड़े बकाए है, पुराने बिल खड़े सी, वो ऐसी माफ कर दिते सारे। शहरां जाके चैक कर लेण, नाले उन्हां नूं विश्वास हो जाएगा, नाले वो कहणगे यार ये विश्वास जितण वाला बंदा है। ये मैं तुहानूं दसदा 12 नंबर फैसला है साडा कि 105 तो लेके 250 रुपए तक बिल आउंदा सी शहरां दे विच, अगे नूं 50 रुपए आए करेगा। ते आउणा शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है लोकल बॉडी दी। 13 नंबर मैं तुहानूं बोलता 50 रुपए बिल आए करेगा। 14 नंबर नगर सुधार ट्रस्टां दे जेड़े बकाए सी, जे किसी दी इनहांस हो गया प्लाट दा रेट तो उन्होंने 15% ब्याज लगता सी, ऐसी घटा के 7.5 कर दिता है। ते नाल नोटिफिकेशन लगाती है। आ नोटिफिकेशन दी सारी डिटेल है, ये तुसी नोट कर लो। 15 नंबर जेड़ियां अनऑथराइज्ड अपना जिवें मेरा कोई घर है वो मैं उपर छत लिया लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं, मैं कोई बेड़ा छत लिया मेरे को कोई परमिशन नहीं। जेड़े कंपाउंडेबल नहीं सी उन्होंने कंपाउंडेबल बना के शहर के लोगों को राह दी है कि उन्होंने कमेटी पास कर सकती है। वो ऐसी कानून पास करता है विधान सभा दे विच, ते पिछली विधान सभा च पास हो गया है।
ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 80,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 12,428 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 17 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। 18 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 19 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਖਾਟੀ ਮੰਦਿਰ। ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। 98 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 98 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 425 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਔਰ 1406
परमिट जारी कीते नवे, इन्हां दा प्रोसैस चलिया होया, पंजाब के नौजवानों नूं देवांगे। 6 श्री करतारपुर साहब उस दिन मत्था टेकण गए सी असीं, उस दिन ऐलान कीता सी कि इत्थे असीं फ्री किराया नहीं लवांगे, जिहड़े लोग इत्थे आउणगे, जिहदे पास चिट होएगी उत्थे जाण दी कि मैं करतारपुर साहब जाना है, उहनूं पंजाब दीआं बसां 'च चाहे किसी बस चढ़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों नूं स्कूली वर्दियां, पहला स्कूल की वर्दी ऐसी बच्चों नूं मिलती सी, लेकिन मैं ये सोचा है, साडी सरकार ने सोचा है कि जिहड़ा सरकारी स्कूल दे विच पढ़दा वो सारिਆਂ नूं ही देनी चाहिए, वो सारे गरीब बच्चे पढ़ते। इस करके असीं फैसला कर लिया कि जिन्ने सरकारी स्कूल दे विच पढ़ते हैं सारे बच्चों नूं ही सारियां फैसिलिटियां मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब सरकार दिंदी है, ते वर्दियां भी सारे बच्चों नूं मिलणगीਆਂ। आ नोटिफिकेशन है तुहाडे पास, ये अगे तो वर्दी सारिਆਂ नूं मिले करेगी। इस तो इलावा 10वीं जमात तक पंजाबी ना पढ़ाउण वालिਆਂ नूं जुर्माने डबल करते हैं और उन्हां दी नोटिफिकेशन रद्द करांगे, उन्हां दा स्कूल रद्द करांगे जिहड़ा पंजाबी 10वीं तक नहीं पढ़ाएगा। इहदा भी कानून बनाता विधान सभा दे विच, पिछली विधान सभा च बन चुकिया है। सारियां श्रेणियां दे गरीब अते होनहार विद्यार्थियों नूं मुख मंत्री वजीफा योजना ये असीं इस साल तो शुरू कीती है। पहला मेरे पास टैक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सी, मैं उहदे विच कीती सी शुरू। जे किसी भी बच्चे दे किसी भी वर्ग का है 60 तो 70% तक नंबर आउंदे है तां उहदी 70% फीस माफ होया करेगी। जे 70% तो 80% तक नंबर आउंदे है तां उहदी 80% तक सरकारी स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च फीस माफ होएगी। जिहदे 80 तो 90% तक नंबर 10वीं च आउंदे उहदी 90% फीस माफ होएगी। जिहड़ा 90% तो उपर नंबर ले लेगा उहदी 100% स्कूलों दे विच ना कॉलेजां दे विच माफ होएगी ते यूनिवर्सिटियां सरकारियां दे विच। इह उन्हां होनहार बच्चों वास्ते जिहदे नाल मैं बच्चों नूं उत्साहित करना चाहुंदा, उन्हां दे मापिआं नूं उत्साहित करना चाहुंदा कि वो बच्चों नूं पढ़ाउण, उन्हां दे नंबर अच्छे आउण, अच्छे नंबर वालियां दी चाहे वो किसी वर्ग दे है फीसां माफ होणगीਆਂ। मैं ये पायलट प्रोजैक्ट करके ITI दे विच देखिया सी, साडी ITIआं च 100%, पॉलीटैक्निक कॉलेजां च 80% एडमिशन हो गई सी, जिहड़ी 40% सीगी। और साडे पास स्टाफ भी अच्छा आउण लग गया सी। वो हुण पूरे पैन पंजाब च लागू कर रहे हैं। ऐसे उहनूं सारे ही लगभग अच्छे बच्चों नूं पंजाब दिआं नूं इहदा फीसां दा फायदा होना है। फीसां उन्हां दियां 60% भी जे नंबर आ गए तो 60% तो ऐसी देनी, जिन्ने जिन्ने नंबर लई जाणगे फीसां घटणगीਆਂ। सहायता प्राप्त, मैं खालसा स्कूल खरड़ दे विच पढ़िया, वो एडिड स्कूल है। मैं इन्हां नूं मुड़ ते उजागर करना चाहता है, ये बैठ रहे हैं स्कूल। इस करके पहला मैं उन्हां दे टीचरां दी सुनवाई शुरू कीती है, अगे कानून लेके आ रहे हैं कि उन्हां दे टीचर रखने दी होर सारी व्यवस्था वो बाद दे विच कानून लेके आ रहे हैं। अजे ये है कि उन्हां दे टीचर जिहड़े 10,000 है उन्हां दी DC दे दफ्तर दे विच सुनवाई हो सकती है, कानून लागू करता है। भगवान परशुराम जी की चेयर पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाले विच स्थापित कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नाल लग्या होया। पंजाबी यूनिवर्सिटी च गुरु रविदास जी की चेयर, भगवान वाल्मीकि जी की चेयर ते संत कबीर जी की चेयर ऐसी पंजाबी यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, नाल नोटिफिकेशन लग्या होया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विखे भाई जीवन सिंह जी, जिन्होंने भाई जैता जी के नाम से भी जानिया जाता है, अते मक्खण शाह लवाणा जी की 2 चेयरां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच स्थापित कर रहे हैं, कर दित्तियां, नाल नोटिफिकेशन लग्या होया है। 100 करोड़ रुपए की लागत दे नाल PTU जलंधर दे विच ऐसी अंबेडकर साहब के नाम का एक अजायब घर, एक म्यूजियम बना रहे हैं, जिसका मैं नींह पत्थर रख दिता है। 100 करोड़ रुपए बखरा कर दिते हैं। 10 एकड़ जमीन PTU की लेके बखरी कर दी है। PTU नूं बड़ा करने वास्ते 50 एकड़ जमीन उन्होंने होर खरीद के दे रहा है ताकि PTU यूनिवर्सिटी भी कामयाब होवे। लेकिन ये जिहड़ा म्यूजियम है
ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਬੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੌੜ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ PTU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 9.5 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀਤਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ 36 ਨੰਬਰ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 9 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਰੇਤਾ 5.5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਇਸੇ ਰੇਟ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। DC SSP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ 2 ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੱਸਾ ਸਭ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5.5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ 12,000 ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਫੈਸਲਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10% ਪੈਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 17,000 ਦਾ 10% 1,700 ਰੁਪਇਆ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 17,000 ਦਾ 39 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੋ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਆ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
पहला जिहड़ा सरबत सेहत सीमा स्कीम है वो सारिਆਂ ते लागू नहीं सी। ऐसी ये फैसला लिया है कि पंजाब दे विच सारिਆਂ ते ਇਹਦਾ नाम रखिया मुख मंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। आयुष्मान भारत वाली जिहड़ी स्कीम है हुण पंजाब दे विच हर किसी दे लागू होएगी। 15 लाख परिवारां दे नवीं बीमा स्कीम असीं नाल लेके आए हैं, जिहदे नाल हुण हर किसी ते यह स्कीम लागू होएगी। उहदा नाल नोटिफिकेशन लग्या हुआ है, साडी सरकार दा ऑर्डर लग्या हुआ है। पंजाब सरकार दे विच वल्लों पंजाब दे लोकां लई ऐसी मुख मंत्री मोतिया मुक्त पंजाब दा सुपना देखिया है। मैं चमकौर साहब हल्के च आउंदा, मैं रेगूलर जब मैं 10वीं जब पहला अखां दा ऑपरेशन कैंप लवाया सी, हर साल मेरे हल्के दे विच अखां दा कैंप लगदा है ते मोतिया दा फ्री इलाज असीं करदे, ऐनकां दिंदे हैं। ਉਹੀ पायलट प्रोजैक्ट असीं पूरे पंजाब दे विच लागू कीता है ते हुण पूरे पंजाब च आउण वाले 2 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी हर उस बंदे ਨੂੰ पहुंच करनी ਜਿਹਦੇ मोतिया है ते अपने ਵੱਲੋਂ फ्री ਲੈਂਜ ਪਵਾ ਕੇ सरकार ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ फ्री ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ है। ਇਹ ਅਸੀਂ शुरू कर ਦਿੱਤਾ है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कैंप लगने शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 11% ਦਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ। अगली सेवा मुक्त हुए पेंशनर लई 6 माह तनख्वाह कमीशन लागू किया है। ये भी 20 अक्तूबर ਨੂੰ फैसला किया सी, 29 अक्तूबर ਨੂੰ ऐसी नोटिफिकेशन करता, नाल लगदी ये भी लागू हो गया है, किसी को कोई भुलेखा ना रहे। 6वें तनख्वाह कमीशन का 48 नंबर फैसला 1 जनवरी 216 तो बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की तनख्वाह में घट्टो घट 15% वाधा किया। ਇਹਦਾ भी 29 अक्तूबर ਨੂੰ फैसला किया सी। 3 नवंबर ਨੂੰ नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ लगी भी है नाल, नहीं तो पंजाब के कर्मचारियों को पुछ लो लागू होया कि नहीं। रिटायरमेंट तो बाद सेवा में मुड़ नियुक्ति ते पाबंदी हो क्या रहा सी। असरदार लोग 58 साल पूरे हो गए, रिटायर हो गए, उसी दफ्तर दे विच फेर लगे पे। पंजाब के नौजवानों को कद फायदा होना, कद उन्होंने नौकरी मिलनी। इस करके एक चिट्ठी कढ़ी है कि पंजाब दे विच 58 साल तो बाद रिटायर हुए बंदियां नूं दोबारे नौकरी नहीं मिलेगी, जिन्हां नूं मिली हुई है उन्हां नूं कढ़ रहे हैं। ये फैसला लागू है, नोटिफिकेशन हुई भी है। जे किसी की मौत हो जाती है, NPS के अधीन आउंदे कर्मचारियों की मौत होने ते फैमिली पेंशन पहला जे बंदे की मौत हो जाती उसकी घर वाली नूं मिलती सी, हुण जे घर वाली की भी मौत हो जाती तो बंदे नूं मिलेगी। जे घर वाला उहदा घर वाली नौकरी करती सी तो बंदे नूं भी मिले करेगी। ये असीं नवां कानून लागू किया। ठेके ते रखे मुलाजमां दा असीं 36,000 बंदे नूं पक्का कर रहे हैं, जिहदा कानून बनाता है। गवर्नर साहब कोल गया होया, कुछ दिनां च आ जाएगा, तां इह जिहड़े 36,000 मुलाजमां दा पक्के होण दा जिहड़ा कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। ग्रुप डी दे कर्मचारी, मैं अपने ही कैबिनेट दे विच कई बार लड़दा रहा, पिछली सरकार कैप्टन साहब दी उन्होंने एक नादरशाही फरमान लागू करता सी कि ग्रुप डी दे मतलब क्लास 4 इंपलाई, चाहे वह चपड़ासी है, चाहे टैक्नीशियन है, चाहे ड्राइवर है, वो कहते जी ये रेगूलर भर्ती नहीं होणगे। मैं क्या भी ऐ दसो, ये गरीब आदमी ने लगना होंगे, ये कहते नहीं लागू होणगे। आखिर मेरी चली नहीं, उन्होंने कानून पास करता सी, वो कानून रद्द करके ऐसी उन कानून ये बनाया कि ग्रुप डी दर्जा 4 कर्मचारी भी जब भी भर्ती होणगे तो रेगूलर ही होणगे। उन्होंने कंट्रैक्ट बेस या कंट्रैक्ट ते नहीं रखा जाएगा, शोषण नहीं करांगे। 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार तनख्वाह पर रख लेंदे, सारी उम्र उस तरह ही रहंदे, तलवार लटकती रहिंदी। वो तलवार चकती है। अगे तो ग्रुप डी क्लास 4 कर्मचारी भी रेगूलर भर्ती होणगे पंजाब सरकार च।
पंजाब विच एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स लग्या होया सी 2011-12 तो विधान सभा दे विच पास करके इहनूं रद्द कर दिता है। किसी नूं इह देण दी लोड़ नहीं है। जिन्हां पर हैगा सी इहदा तुहाडा बिल दा नंबर नाल लग्या हुआ है, कानून जिहड़ा पास होया वो नाल लग्या होया। CLU साडा जिहड़ा पुड्डा है उत्ते चिट्ठी चले जावे, गंगा गईयां हड्डियां हो जांदियां, वापस मुड़दियां ही नहीं। CLU ऐसी कर दिता है जिहड़ी इंडस्ट्री है, जे वो इंडस्ट्रीयल जोन दे विच बनाउंदे हो तां CLU दी लोड़ ही नहीं है, काम ही खत्म करता। और उहदी प्रक्रिया भी है जिहड़ी सरल करती है। मीडियम सप्लाई उद्योगां दी स्थिर चार्ज फिक्स चार्जिज है जिहड़े, ये बड़ी तकड़ी डिमांड सी मीडियम इंडस्ट्री दी, उन्हां पर फिक्स चार्जिज बहुत पैंदे सी बिजली दे, ऐसी उन्हां नूं 50% कर दिता है। नाल नोटिफिकेशन लग गया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ 35,000 ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। PSIDC, PFC, PAIC ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSME ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ है। ਇਹਦਾ भी ਨਾਲ ਸਾਰੀ डिटेल लगी हुई है। अगला पेट्रोल ਦੇ रेट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 10 रुपए घटाए है, डीजल ਦੇ 5 रुपए घटाए है, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ पेट्रोल सब ਨਾਲੋਂ सस्ता है। ਰੀਸ करके दिल्ली वालियां ने कल 8 रुपए पेट्रोल घटाया, डीजल उन्होंने भी फिर भी नहीं घटाया क्योंकि डीजल ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਿਹਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। 10 रुपये रेट असी पेट्रोल का घटाया, ये कहते जी लागू नहीं हुए, जिन्हें ऐलान ये करते हैं। मैं कहना जी मेरे नाल पेट्रोल पंप पर तेल तो पाउण चलो ना, इन्हां दा तेल लोग पाउंदे असल दे विच, जिहड़े आ लीडर है, जिहड़े बोलण वाले है, ये आप कदे तेल ही नहीं पाउणगे डीजल और पेट्रोल का। ये तो जिहड़ा इन्हां आपां काम कराउण आया हुंदा उहनूं कहदे मेरा तेल भरा लिया टैंकी, इन्हां दा ये काम है लोकां दा। साडा काम यह है कि असीं तां तेल भी आप पाउणा, सानूं पता लगदा जेब चों पैसे निकलदे तां किन्ने निकले। ऐसी 10 रुपए रेट पेट्रोल का सस्ता किया, उसे दिन रात नूं हो गया। 7 नवंबर नूं फैसला किया सी, 7 नवंबर नूं ही गजट नोटिफिकेशन हुई है, उसे दिन 12 बजे रात नूं साडा फैसला लागू हो गया है। हुण तुसीं एक ड्रम तेल का लेके आओ, डीजल का, किसान नूं लोड़ पैंदी है, 1000 रुपये नाल बचता है, 200 लीटर पवा के लिया किसान। तुसी मेरा भाई गया वो तेल पाउण, कहता भाई जी 600 रुपये बच गए, 60 लीटर तेल पवाया पेट्रोल, डीजल 30 लीटर पवाओ, थोनू 5 रुपये के हिसाब नाल दी नाल बचते पैसे मौके पर। अरे कहते जी फैसले लागू नहीं हुए तो ऐलान जीत है। वो यारो असीं तां विश्वास जितदे लोकां दा, तुसी झूठ ना बोलो, झूठ चलना नहीं पंजाब दे विच। मैं इस तरह बैठे करना है ते ऐ दे करने सारे हिसाबां दे जवाब तुहाडे, हर चीज का हिसाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा, हर गल का जवाब दूंगा। ऐसी कोई लुट्टण वास्ते सरकार बनाई है, ऐसी पंजाब दी लोकां दी सेवा वास्ते सरकार बनाई है। असीं तां अपनी आही कंबली है, यही लेके फिर तुर जाना जिस दिन तोड़ दोगे। लेकिन जिन्ने दिन है तां ईमानदारी दे नाल, विश्वास दे नाल, पारदर्शी तरीके दे नाल लोकां नूं राहत देवांगा, लेकिन लोकां दा विश्वास नहीं तोड़ांगा, जो कहांगा वो करांगा। सो अगला फैसला 40,000 तो वध बैट केस जिहड़े खड़े सी उन्हां दा इकट्ठा ही लीक मारती है कि हुण दुकानदारां नूं जाण दी लोड़ नहीं, खत्म ही करते हैं, नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है। 8,000 अजिहे मामले सी जिहड़े लोकां ने ज्यादा पैसे वाले सी, उन्हां दा असीं कहता 30% पैसा जमा करा के छुटकारा करा लो, गल खत्म।
क्योंकि नहीं तो उत्थे चक्कर मारे जाते हैं, करप्शन का अड्डा बन जाता है। वो सारे अड्डे असीं खत्म किए। सो अज मैं तुहानूं सिर्फ 60 फैसले दिते। तुसीं भी सुनते थक गए होने, पर मैं अजे होर थोड़ी फिर किसी दिन दोबारे तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगा आउण नूं सारे फैसले देने वास्ते। पंजाब दे विच लोकां दा राज रहेगा। दिल्ली तो आके मैं कहना भी चिट्टे अंग्रेज बड़े औखे कड्डे सी, हुण काले अंग्रेज आउण लग गए पंजाब दे विच, इधरों उधरों। पंजाब दे नूं पंजाब दे लोक ही राज करनगे ते लोकां दा राज रहेगा। झूठ दा राज नहीं चलेगा। इत्थे सच्चाई दी जिੱਤ होएगी, क्योंकि सच्चाई ही आखिर नूं नितरदी है। सो अज मैं तुहानूं सच्चाई दित्ती है कि असीं ऐलान नहीं करते, असीं फैसले लैंदे आ, उन्हां नूं लागू करदे आ। वो लागू होए है। पंजाब दे लोकां नूं राहतां मिलियां। पंजाब दे विच अज एक चहल पहल आई है। पंजाब दे लोकां नूं लगन लग्या कि असीं मुख मंत्री नूं मिल लैंदे। मेरे तां एक MLA ने जहाज नूं ऐ हत्थ लाया, कहंदा यार पहली बार लगाया जहाज पंजाब दे लोकां दा। मोहम्मद सदीक जी नूं मैं कहा, वो MP है, मैं कहा अज आपां इकट्ठे चलदे आ जहाज विच वापस। एक प्रोग्राम च इकट्ठे सी। वो कहंदा है कदे सोचे नहीं सी भी मैं हेलीकॉप्टर ते बैठूंगा। मैं क्या करिया, मैं अपने उत्थे गया पिंड, नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਸੈਰ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਡੀ ਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝਾਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਝਾਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਗੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? जब मैं काम करदा तो कहते जी ये आटा गुन्नी ते हथ हिलते, मैं दुध चोंदी दा शरीर हिलदा। यार ऐ थोड़ा होंदा थानू, तुसी आप कुछ करना नहीं। कहते जी 1000 रुपया बीबियां नूं दवांगे फ्री, और पता दे करांगे। यार 1000 काहते दिंदा है? ना तेरी सरकार आनी ना कुछ आना, तू 5000 तो कह दे घट ते घट। क्यों नहीं दिंदा साडी 5000 बीबियां नूं? पर एक गल तो है ना भी जे 1000 पंजाब दीयां बीबियां नूं देना है तो चाहे 500 ही देण लग जाए, दिल्ली वालियां नूं भी तो देवे। उत्थे तो देना नहीं कुछ, इत्थे कहंदा जी मैं 1000 देवांगा। यार असीं बेवकूफ है, पंजाब दे लोग पागल है, एवें भरमा हो जाणगे। असलीयत पर लड़ो, असलीयत की गल करो। पंजाब दे किसानां दी गल करदा है, दिल्ली दे किसानां नूं तां पहलां फ्री बिजली देवे फिर पंजाब च आवे ना। अपने तो कुछ करना नहीं। जिथे थोड़ा राज है उत्थे तुसी कुछ करना नहीं। जिथे तुसी दबना चाहते हो, क्यों क्या बई ये सामलड़ धरती है भी जेड़ा मर्जी आके दब लवे, पंजाब दे लोग नहीं। सो सत्कारयोग वीरो, मैं थोनू एक बेनती करना चाहता है कि असी प्यार दे भुखे है, असी लोगों को सत्कार देना है। साडी सरकार लोगों की सरकार है, साडी नहीं है। ये चन्नी की सरकार नहीं है, चंगी सरकार है। ते पंजाब दे लोकां दे नाल असी, मैं तां जिन्ने चरण धो के पीलां तुहाडे उन्ने घट है। पंजाब दे लोको, मन्नू तां तुसीं जिथे बिठाता ना, मैं इन्ने जोगा है ही नहीं सी। तुसीं जो मेरे ते किरपा कीती है, मेरा परिवार, मेरी कुल तुहाडे पंजाब दे लोकां दी हमेशा ऋणी रहेगी। मैं इन्ने जोगा नहीं है। मेरे छोटे भांडे दे विच ज्यादा समान पिया होया है। तुसी संभालो, ये भांडा तुहाडा है। तुसी मेरे नाल लग के मेरे तो काम ले लो। मैं हर टाइम 24 घंटे तुहाडे च हाजिर रहना। मैं ना सौंदा ना सौण दिंदा। इस करके मैं हर टाइम हाजिर है ते फैसले वो लवांगा जेड़े लोग कहणगे। सो तुहाडा सारियां दा अज इत्थे आउण लई बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी। कपड़े नहीं पाता है, पर मैं 1000 रुपये दे रहा मेरी भैन जिन्हें पंजाब में बड़े अच्छे कपड़े पाएंगे। काला फेस वाली गल कही, कहते मैं इस करके काला नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से उन्होंने कहो दिल्ली वालियां भैनों नूं भी दे देवे ना पैसे। मैं तो कहना पै साडियां नूं 1000 ना देवे, 5000 देवे, लेकिन दिल्ली वालियां नूं भी दे देवे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੀ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਰਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 49 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ 10/10/14 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਰੁਖ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ हेलो, सवाल ये है कि इसमें आपकी पूरी कैबिनेट भी आपके साथ थी, इसलिए पंजाब सरकार का पूरा जो रोड मैप है और जो आपका पूरा मॉडल है वो पेश कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों आपके प्रधान साहब जो हैं सिद्धू साहब, वो अपना एक अलग पंजाब मॉडल की बात करते हैं, वो इस मॉडल से कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे जो आप इतने कम समय में आपने करके दिखा दिया? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਐਸੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਚ ਸੀਗਾ, MC ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖਰੜ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 3000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। 19 ITI ਨਵੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ITI ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 550ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ CM ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋर्ट कार्ड भी किसान आंदोलन वहां पर चल रहा है। किसान जो है कोई कह रहे कि MSP को गारंटी कानून बनना चाहिए। आपके मंत्री हैं जिन्होंने ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे MSP का लिए गारंटी कानून बनाएंगे अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है। मैं इस तो भी अगे कह रहा, कल्ला MSP आना ठीक नहीं, पूरा नहीं है। मैं किसान वीरां नूं भी बेनती करना चाहता संयुक्त मोर्चे नूं कि MSP की गारंटी चाहिए है, जरूर ये भी लेनी है, लेकिन असली गारंटी ये है कि वो साडा दाना दाना चक्के करन। इत्थे जे MSP कल्ला देता दाना दाना ना चक्या तां भी साडा नुकसान हो जाना है। ये बड़ा तगड़ा टेक्निकल पॉइंट है। मैं कई सूबे जाके आया जिथे ये पूरा अनाज नहीं चकते। जे पंजाब दा पूरा अनाज नहीं चक्या अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। कल्ली MSP पर ना रहन। संयुक्त मोर्चे वाले मैं बेनती करना चाहता कि गारंटी ये चाहिए है कि MSP रहेगा ते साडी फसल पूरी चक्की जाएगी, क्योंकि ऐतकी भी मैनू पता मैं दिल्ली जाना पिया तां CCL लिमिट मिली है सानू, फिर किन्नियां रिस्ट्रिक्शनां लगातियां, लेकिन एक मैं सारे पंजाबियां नू, पंजाब दे लोकां नू बधाई देना चाहता कि हर बार कह दिंदे सी असीं प्रोक्योरमेंट वधिया करिए। जिन्नी प्रोक्योरमेंट इस साल वधिया हुई है पिछले 20 सालों च नहीं यह जी हुई। मैं अपने अफसरां नू और अपने मंत्री नू बधाई देना चाहता और लोगों नू। किते कोई हड़ताल नहीं, किते कोई रिजेंटमेंट नहीं, ना बारदाना घटिया, ना लिफ्टिंग खराब हुई, विच नूं मींह भी पिया सी उहनूं भी संभाल गए। ये असली प्रशासन कि साडी प्रोक्योरमेंट बिल्कुल सही हुई है। इसे तरह तुसीं देखो गल्लां तां छोट-छोटियां है। दिवाली दे विच मैं इन्नी अनाउंसमेंट करी भी मैं भी पटाके बेचदा रहा,
ਮਜਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ? ਛੋਟੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੂਗਾ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੂਗਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਚਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। आप बात कर रहे हैं लोगों की कि सरकार लोगों की है, लेकिन आपके खुद के एमएलए जब खुद के लीडर बाहर आके कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ मंत्री इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्रो पीपल कांग्रेस है, प्रो पीपल गवर्नमेंट है, तो आपके कांग्रेस के नेता क्यों इतने बाहर आ गए? मुझे नहीं पता किसने कहा स्पेसिफिकली आपको। कई बार ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो किसी एमएलए का साथ वाले एमएलए से कोई विवाद हो सकता है, वो छोटी बात है, हल हो जाएगी। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖੱਪਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, no, he is my elder brother, मैं ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। he is our party president and we are working under the party। ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪੂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ 5 ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਆਪ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। कांग्रेस खत्म है और आने वाले इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि आप क्रिटिसिज्म इनवाइट करते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्रिटिसिज्म अभी भी आप इनवाइट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो अभी भी क्रिटिसाइज करें? मुझे कोई, मैं तो सबको कह रहा हूँ यार, यू आर वेलकम। मेरे में कोई कमी है तो निकालो, मैं उसको ठीक कर लूँ। ममता बनर्जी का नेशनल लेवल का सवाल है, वो नेशनल लेवल की बात करें, पंजाब की करें हम। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।